الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن أجل به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمعت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. حسن مني أن أمسك عينك الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لم يخلق الرحمن مثل محمد. اللهم صل عليه. لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى، بين الورى بشرا على الإطلاق. كلا ولا عرف الخلائق قدره، كلا ولا عرف الخلائق قدره، ما فوقه حقا سوى الخلاق. ماذا أقول ماذا أقول في وصفه ومدحه وسناه دوما باهر الإشراك، وهو الذي للخلق أرسل رحمة وأتى يتم مكارم الأخلاق. يا حبيب يا حبيبي يا حبيبي
وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا لخير واجتمع الفرح والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا إمام أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي تذكرنا أحبتنا وأهالينا وجيرتنا أجاب الله ودعوتنا وعم الكون لا بالنعم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولما نظم الفكر من درار الأنصاف محمدية حقودا توجهت إلى الله متمثلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة وسلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تهد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليه بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة بسوداء أمانتك وحفيد سر وحامل ريت دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبطال في كل موطن من مواطن القرب ومدهر آمين قاسم إمدادك في عبادك وساكب إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المعزوز منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وأكيه من المؤدين ولعليك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك رسولك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم بركته وشريف شهد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم ويتدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحصين من جميع البلايا وبالهز المنكير من الذنوب والخطايا وأدمنا بعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Meningkat kepada acara selanjutnya yaitu sambutan daripada Shahibul Bait yang malam ini akan disampaikan oleh akhina Fadilatul Ustaz Abdullah Syafi'i falaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para habaib yang kami hormati, wabil khusus guru kita bersama Fadilatul Habib Al-Habib Hamid Negi bin Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat wal afiat kepada beliau. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Habib Muhammad bin Habib Ahmad Fad'aq, Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad, para habaib, Kiai Haji Muhammad Tasnim, Kiai Haji Nasir Mansur, para habaib, mudah-mudahan kedatangan beliau mereka ke tempat ini mudah-mudahan turun beberapa rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Serta Habib Zaki bin Abdullah Malakela, Ustaz Muhammad Ustaz Amin Soleh yang gak disebutin, mudah-mudahan semua serta para asatid yang banyak hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya dengan keberkatan mereka semuanya, mudah-mudahan kampung kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena pada malam hari yang berbahagia ini kita bersama-sama berkumpul bermuajahah, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah dalam sejarah ini tahun 2016 kita ngadain nggak hujan. Ini dalam sejarah kita ngadain tiap tahun, dan ini alhamdulillah kagak hujan, ini baru dalam sejarah 2016. Mudah-mudahan seterusnya, amin ya rabbal alamin. Saya nggak bisa banyak ngomong, hanya banyak berterima kasih pertama pada para guru-guru kita yang bisa menyempatkan hadir ke tempat kita ini, dan pada hadirin semuanya terima kasih. Mungkin bisa dapat mengundang tapi tidak bisa menjamunya. Apabila ada kekurangan di sana sini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kedua kalinya, kami juga berterima kasih kepada para donatur yang banyak menyumbangkan hartanya untuk acara terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan-kebaikannya, dan mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Serta di sini ada orang-orang yang pada ikut akikah, ada sekitar 10 ekor kambing. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu Mau'idatul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Tasnim. Fa'alaihi falyatafaddal mashkurun. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para habaib, guru-guru kita bersama, kita doakan selalu sehat wal afiyah, wabil khusus ad-da'i ilallah alim alama Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, kita doakan selalu sehat wal afiyah. Guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Hasan Fatag, kita doakan selalu sehat wal afiyah. Guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, kita doakan selalu sehat wal afiyah. Habib Zaki bin Abdullah Mulahila, kita doakan juga alhamdulillah. Habib Faris, para habaib yang lain,
para kiai, hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul bait, akhilafillah Ustaz Abdullah Syafi'i. InsyaAllah kita selalu doakan sehat walafiat dan hajat-hajatnya dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, kekuatan zahir dan batin, sehingga kita pada malam ini bisa berkumpul, bermuajahah, menghadiri satu acara yang sangat besar, Zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus Zikra Isra wa Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pertemuan ini mengantarkan keberkahan kepada kita semua, karena bersamaan malam yang mubarakah ini kita bersama-sama dengan guru-guru kita yang ada erat hubungannya dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua anugerah yang besar yang wajib untuk setiap saat kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah. Marilah kita ikrarkan rasa syukur kita pada malam ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Setiap kita kumpul, tidak lain dan tidak bukan kita diarahkan, dibimbing kepada satu hal yang selalu ini yang akan menjadikan kita mulia, yakni diarahkan untuk mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada artinya semua aktivitas ibadah kita, tidak ada artinya kekuatan rasa cinta kita kepada Allah yang selalu kita ungkapkan kalau tidak melalui Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung menyerukan kepada kita sebagai umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diakui kecintaan kita kepada Allah, akan diakui rasa mahabbah kita kepada Allah kalau kita ada ittiba mengikuti Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu firman-Nya Allah menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan membalas beberapa balasan di saat kita ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah anugerahkan kepada kita ketika kita ini ittiba mencintai Nabi Muhammad, Allah memberikan balasan cintanya Allah akan diberikan kepada kita. Tidak cukup itu yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi, yang ittiba kepada Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga kalau kita punya salah Allah ampuni. Bisababiah kita adalah mahabbah kepada Nabi, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pencinta Sayyiduna Muhammad Rasulullah, pencinta kepada keluarga Sayyiduna Muhammad Rasulullah, dan juga mencintai orang-orang yang mencintai Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, jazakumullah sanal jazaa. Untuk mawaditul hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Habib Zaki bin Abdullah Mulahira, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, khususan guru kita bersama Abuya Habib Nagib Syah Abu Bakar, Habib Muhammad Barak, Habib Muhammad Haddad, Tasnim dan Habib-Habib yang lain, kiai-kiai yang lain, dan ustaz-ustaz yang lain, baik yang sudah jadi maupun yang belum jadi, serta Sahibul Head, Sahibul Bed, Abdullah Zafi dan bapak-bapak yang lainnya semuanya. Kita ucapkan dan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah limpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya Rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler, yaitu peringatan daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya saya tidak ngerti apa yang mesti saya bicarakan. Namun menurut sinyal yang kami terima, ini kenapa ini? Ini adalah malam yang luar biasa, yang di sini berkumpul semua para habaib. Ya. Ini nanti sekitar mau lebih banyak penceramah-penceramah yang akan menyampaikan wejangan-wejangan kepada kita. Maka saya gak lama-lama, cuma sekedar ngisi saja karena disuruh, ya kita taat aja. Ya. Kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, sebetulnya ini bukan bagian saya, ini bagian dari guru-guru saya yang akan nerangin. Saya pernah diundang Isra Mi'raj, dalam undangan itu tertulis Isra Mi'raj, kajian Isra Mi'raj dalam segi iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebetulnya bukan kapasitas saya untuk bicara seperti itu, karena dipaksa ya harus bicara. Jadi tujuan daripada Isra Mi'raj ini, tujuannya cuma dua. Satu, raf'u darajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada semua alam, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada semua makhluknya bahwa ini ada makhluk yang terbesar. Dan ini Allah Ta'ala memberikan sinyal, yang mana sinyal itu ada di surat Isra. Jadi kalau kita baca surat Isra ini yang diawali dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan sampai selesai. Di situ walaqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd. Di tengah-tengah surat itu ada isyarat walaqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'd. Telah kami utamakan sebagian nabi atas sebagian lain. Itu isyarat bahwasanya sebagian nabi yang dimaksud adalah nabi yang sedang diisrakan ini. Ini isyarat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalqi 'alal itlaq. Ini memang isyarat. Dan di dalam surat Isra itu juga ada isyarat secara iptek. Apa itu? Ada isyarat wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Dan kami tidak jadikan penglihatan yang kamu lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam itu kecuali akan jadi fitnah bagi manusia. Ai imtihan fitnatan linnas, ai imtihanan linnas. Ini juga isyarat bahwasanya peristiwa ini terjadi menurut pendapat yang paling sahih, yaitu birruh wal jasad. Bapak tahu gak Pak Neil Armstrong? Neil Armstrong sekitar tahun 80-an atau 70 berapa ya? Neil Armstrong berangkat ke bulan dengan Apollo 11. Dan disitulah pertama kali manusia memasuki ruang angkasa. Lah, Neil Armstrong itu ketika ke bulan itu birruh wal jasad atau birruh bila jasad? Birruh wal jasad.
Bukan terus nyawanya doang yang apa? Melayang. Birruh wal jasad. Lah, kalau memang waktu itu sulit diterima oleh akal manusia dan menjadikan fitnah imtihanan, maka fungsi dari hikmah dan Isra Mi'raj adalah pengujian pengetesan atas keimanan. Berapa orang yang keluar dari agama Islam dari peristiwa ini? Yang sudah beriman murtad lagi gara-gara tidak nutut, orang nutut akali. Apa itu orang nutut akali? Akalnya tidak. Tetapi sekarang bisa dicerna. Lalu sekitar tahun 80 atau 78 itu orang bisa masuki ruang angkasa di ruang jasad, maka kekuasaan Allah Ta'ala jauh lebih daripada itu. Nah, cuma begini Pak, kesimpulan saja, saya kesimpulan saja ke banyak guru-guru saya gak enak Pak. Saya gak pernah ceramah mulus baru sekarang ini. Saya kan jujur Pak, ngomong apa adanya. Gak pernah saya kemana-mana. Oh ini banyak habaib jadi guru-guru saya jadi, kok ngapain ngucap lu nih? Ya sugestinya, makanya tiga tempat orang tuh gak bisa ngomong. Satu, di depan keluarganya, bisa ngomong Pak. Dua, di depan konconya. Apa konconya itu? Teman. Tiga, di depan gurunya, gak bisa ngomong Pak. Yang ngomong ya kurang lancar. Ya itu sudah sugesti manusia. Tapi Pak, terakhir ya. Isra Mi'raj itu dibagi dengan beberapa pasal. Pasal pertama asbab. Sebab-sebab apa terjadinya ini? Ada sebab-sebab. Kedua adalah al-hadaf. Apa tujuan dari peristiwa ini? Tiga, al-ahkam. Bagaimana hukumnya ini? Bagi orang yang percaya, orang yang mengingkari. Empat adalah hikmah di balik peristiwa ini. Apa ini? Nah, pasal-pasal ini kalau diomongin, telung dino, telung bengi belum tentu selesai Pak. Apa itu telung bengi, telung bengi? 3 hari 3 malam. Lah ya. Kalau kita ngomong sebab satu saja Pak ya. Ini adanya dialog, perdebatan. Apa itu? Orang mengatakan between night and day. Ngerti nggak? Nah, jadi kata-kata between night and day itu ngerti nggak? Ya, jangan sampai kan tadi Habib pulang terus tanyakan apa nih Habib ngomong apa tadi ya? Between night and day. Between night and day itu singkong diparut dikasih gula, dikepel-kepel goreng sampai garing. Itu namanya between night and day. Ya kadang-kadang saya ini jadi adanya dialog antara siang dan malam. Siang ini kadang-kadang sombong Pak. Karena apa? Ngandelin matahari. Siang gua punya matahari. Ini selamanya langit akan bersedih dan merasa pedih akibat ucapan siang ini karena ngandelin matahari. Tapi Allah Ta'ala memberi kemuliaan yang luar biasa. Dengan dimi'rajkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu bumi gak pernah mengandelin ini siang, gak pernah ngandelin matahari lagi. Kenapa? Karena yang mi'raj bukan hanya mati tapi Nuril Anwar, raja dari semua cahaya Pak. Bahkan matahari tidak akan ada kalau gak ada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matahari tidak akan ada kalau gak ada Rasulullah. Laulahu lam tuhrijid dunia minal adami. Kalau gak ada Rasulullah itu matahari kagak ada. Yang naik mi'raj ada Nuril Anwar, raja dari semua cahaya, the power of life. Ngomong terus malah gulone loh. Power of life. Kalau pergi ke Australia itu ada namanya kota Perth, dipanggil City of Light. Ini the power of life. Nah, ke Australia enggak? Saya juga belum pernah kok. Nah ini saja Pak, ini saja. Ini sebab-sebabnya. Sebab kedua, kelamaan gak enak. Dan satu lagi Pak. Kan saya juga diancam harus ngomong macam ini. Saya tambahi Pak, tadi 2 menit lagi pas jam 22. Ya, jam berapa 22? 2 menit lagi Pak, selesai. Sebab kedua, ya sebab-sebab nih. Kalau kita ditanya malam apa yang paling betul? Pasti jawaban kita malam Lailatul Qadar. Tapi di situ ada malam yang ternyata lebih baik dari malam Lailatul Qadar. Sebetulnya tergantung Pak, tergantung siapa yang menilai. Kalau untuk umat Nabi Muhammad SAW, memang malam terbaik adalah Lailatul Qadar. Tapi kalau bagi Rasul SAW pribadi, malam terbaik adalah malam Isra. Emang kenapa?
Jadi rahasia di balik Quran antara surat ke surat itu ada misteri, ada kaitan. Ini peristiwa Isra Mi'raj itu kan terjadi setelah Amul Hazan. Nabi ini juga manusia Pak. Di situ akan terjadi, orang bahasa Arab mengatakan Amul Hazan, artinya tahun kesedihan. Istilahnya sadness year, tahun kesedihan. Nah di tahun itu Nabi itu juga manusia Pak. Nabi juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan kau samakan pisau belati, manusia, bersyariat. Dalam arti Nabi juga mengalami kesedihan akan kematian pamannya, kesedihan akan kematian daripada istri beliau Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ini kesedihan Pak. Lah makanya ini ada ikatan antara surat sebelumnya. Makanya surat sebelumnya Nabi banyak diganggu, banyak ancaman, banyak intimidasi, merasa letih dan lesu. Dalam arti dalam berdakwah ini banyak tantangan, ya, manusia. Nah di situ Allah Ta'ala mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Baru subhanalladzi asra bi abdi. Apa maksudnya? Maksudnya Isra Mi'raj ini Allah Ta'ala ngasih tasbih, hiburan kepada Nabi SAW. Hiburan cuma satu Pak, obat hati cuma satu Pak, syifaul qulub liqa al-habibil mahbub. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw hayatan wa amwatan wal ladzina hum muhsinun. Baru subhanalladzi asra. Jadi ini sebagai hiburan buat Nabi SAW. Makanya kalau kita ditanya kalau apakah malam terbaik, kalau bagi umat Nabi Muhammad malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kalau bagi pribadi ini malam terbaik adalah malam Isra Mi'raj, karena itu malam pertemuan. Allah telah menghibur Nabi SAW dipertemukan dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, siful qulub itu habibil mahbub. Kayak gini kalau diomongin tentang Nabi Pak, gak ada batasnya Pak. Nabi bagikan laut yang gak ada tepinya. Ya, wa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Wa yuribu anhu nanti gulifan. Habib Ali sendiri ketika nulis maulid tidak mampu. Seandainya orang mensegarkan Nabi kayak apa aja, yafna zaman wa fihi malam yusufi. Zamannya sudah habis, keistimewaan Nabi belum habis. Zamannya sudah habis, keunggulan Nabi belum habis. Zamannya sudah habis, belum habis. Zaman sudah habis, belum habis. Zaman ini karena gak ada habis-habisnya. Saya habisin sampai di sini. Berdiri dari Allah, salahnya dari saya. Nabi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, jazakumullah ahsanal jazaa. Untuk Mau'idatul Hasanah yang ketiga akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'at alaihi falyatafadhal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati, yang kita sayangi, kita doakan bersama Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar, matta'ana Allah bituli hayatih wa amaddahu bis-sihha wal afiyah tammah wa yanfa'na barakatih wa asrarih. Para habaib yang lain yang hadir di tempat ini banyak sekali, kita tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para habaib, para kiai yang hadir di tempat ini Allah panjangkan umur mereka semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang hadir, insya Allah kita selalu berada di belakang rel atau berada di rel Nabi Muhammad SAW, jalur yang ditempuh oleh para
Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, jalur yang ditempuh oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama yang berada di zaman sekarang ini atau yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, dan kita doakan juga pada Sahibul Bait Al-Ustadz Abdullah Syafi'i, mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini insyaallah hati semua yang ada yang hadir di tempat ini pasti mempunyai niat, pasti mempunyai hajat, pasti mempunyai lintasan hati yang baik insyaallah. Dan Allah yang maha mengetahui, Allah latifun khabir, Allah maha lembut, Allah maha mengerti apa yang terlintas di hati kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua keinginan kita insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita memperingati Isra Mi'raj, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita memperingati nuzul Quran, kita memperingati hari-hari besar ini, pasti kita akan kaitkan kepada Rasulullah SAW. Atau sahibus syariah adalah Rasulullah SAW. Maka dalam acara seperti ini, hati kita merasakan enak, hati kita merasakan tentram, yang kadang-kadang tidak kita dapati di waktu bahkan kita waktu orang sholat. Ya, mengapa? Ada seorang bertanya kepada Al Habib Ali Al Habsyi radhiyallahu taala anhu, ya Habib, saya kadang-kadang sholat tidak khusyuk, tapi kalau saya duduk mengenang, mengingat Rasulullah SAW atau duduk bersama para ulama solihin, hati saya enak, merasakan ketentraman yang tidak didapati bahkan di waktu sholat sekalipun. Kalau ini ditanyakan kepada orang-orang yang tidak mengerti atau yang bisa kita sebut sawah, gitu ya, biar gampang ya. Kalau dibilang, karena harus pakai inisial, nggak boleh sekarang bilang Wahabi Salafi, nggak boleh. Kita singkat aja sawah, gitu ya, Salafi Wahabi. Kalau itu inisial ya, jadi nggak apa-apa kalau inisial. Jadi kalau kita tanyakan kepada mereka, pasti akan mengatakan bahwa ini, itu syirik, ini tidak boleh. Masa duduk bersama orang-orang soleh bisa lebih khusyuk daripada bertemu dengan Allah SWT. Begitu. Tapi Al Habib Ali Al Habsyi termasuk orang yang dibukakan hatinya oleh Allah SWT, menjawab dengan jawaban yang insya Allah bisa kita cerna bersama. Beliau mengatakan, ketika kita duduk bersama orang-orang soleh itu, Allah SWT sudah memandang tempat itu. Lebih baik. Karena banyak ada orang soleh, maka pandangan Allah sudah turun di tempat itu. Maka kita duduk dalam keadaan seperti apapun, maka kita juga merasakan ketentraman itu. Subhanallah. Kalau kita sholat, kita baru berusaha untuk dilihat oleh Allah Ta'ala dengan khusyuk, dengan baik. Maka sulit. Kadang-kadang kita sholat, bisa takbirnya lama, tapi langsung lupa. Takbirnya lama, Allahu Akbar, sampai berkali-kali. Begitu Allahu Akbar, langsung lupa. Dia langsung ke pasar lagi dengan kesibukan mereka masing-masing. Tapi kalau kita duduk di tengah orang-orang soleh ini, alhamdulillah kita merasakan ketentraman. Mengapa? Karena tempat itu sudah dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kalau sudah kita dilihat, ini kita harapkan wa nadratun minhu in sahhat ala ahadin biidnihi wa biidnillah wa biidni tuhyihi. Kalau orang duduk di tempat seperti ini, tempat yang baik bersama orang-orang soleh, maka dipandang satu kali dengan pandangan itu Allah ridho, dan yang memandang ridho, maka biidnillah wa biidnihi tuhyihi, insyaallah hati yang mati menjadi subur lagi. Iman yang sudah rusak, iman yang sudah tercampur dengan hal-hal yang tidak baik menjadi baik lagi. Itu berkat kita insyaallah duduk bersama orang-orang yang soleh insyaallah. Kita pasang niat yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik insyaallah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terkadang banyak dalam masalah-masalah agama ini, khususnya di zaman sekarang, banyaknya pemahaman-pemahaman liberal, orang-orang yang semua mengandalkan akal itu, sehingga apa yang kita dapati diungkit-ungkit, dicari, dibahas-bahas, ya, sampai banyak usulan ulama atau yang dikenal oleh ustadz meminta haji 2 kali misalnya.
Ya, haji itu sebaiknya setahun 2 kali, karena kalau cuma di bulan Dzulhijjah akan penuh. Ya, usul sekarang untuk haji 2 kali. Kemudian mengusulkan lagi yang lebih menyakitkan lagi, mengusulkan lelaki boleh kawin dengan laki-laki, itu perempuan dengan perempuan. Itu yang mengusulkan juga profesor, doktor, ngajar di UIN lagi. Ya, arti banyak pemahaman-pemahaman yang aneh, yang benar-benar gila ini pemahaman, ya, menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Bagi kita orang yang awam, syariat itu tidak harus bisa dicerna. Ya, buat kita orang awam ini, syariat apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menciptakan semua manusia yang paling cerdas, itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan, apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ciptaannya sekalipun dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada apa-apanya. Kalau dikatakan bahwa Allah menciptakan akal manusia ini, Rasulullah SAW adalah segala-galanya. Adkan nas, aqalun nas, manusia paling cerdas adalah Rasulullah SAW. Sebagai bukti yang konkret, yang mudah dicerna, bagaimana Rasulullah SAW mendengarkan 1 kali Jibril datang membawakan ayat Al-Quran, langsung Rasulullah menghafal. Ya, dan kita Sabbihisma nggak hafal-hafal. Padahal tiap hari Jumat kita sholat Sabbihisma lagi. Ya. Tapi Rasul SAW bisa dibayangkan kecerdasan Nabi Muhammad SAW, 1 kali turun ayat langsung hafal. Ada cara yang lebih mudah memahami atau mengerti. Kadang-kadang akal kita tidak bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Allah memerintahkan begini, sudah nggak perlu lagi ditawar-tawar lagi. Allah membolehkan, Allah melarang manusia apabila sudah cerai 3 kali untuk meneruskan pernikahan itu. Ada kenapa harus 3 kali? Dan begitu seterusnya. Nah, kita kembali bertanya, yang mudah sekali. Jika seseorang yang tidak bisa memahami atau mencerna syariat Nabi Muhammad SAW atau hukum-hukum Allah ini, ketika masuk ke dokter, ya, kita diberi resep atau kita masuk ke dokter gigi, dokter mangap, kita mangap, ya, dicongkel-congkel, nggak perlu, ya, kita diam aja, pasrah, ya, harus cabut, dikasih obat yang merah sebelum makan, yang kuning setelah makan. Pernah kita berdebat kepada dokter, kenapa dok? Kenapa yang merah? Kenapa nggak yang kuning? Pernah berdebat begitu, ya? Pernah nggak kita ke dokter tanya kenapa yang merah yang setelah makan, yang kuning sebelum makan? Atau kita bolak-balik? Nggak pernah. Kita pasrah. Itu dengan manusia pun kita bisa pasrah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Peraturan Allah Taala mengatakan haram, judi haram, bahwa babi itu haram, menjadikan pemimpin orang non Muslim haram, selesai. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Begitu. Maka dikatakan tadi siang alhamdulillah kita dengarkan khutbah dari guru kita Habib Nagib dalam khutbah Jumat, beliau menyampaikan ayat udkhulu fisilmi kafah. Di sini kewajiban orang Islam harus masuk kepada Islam itu dalam keadaan kafah, menyeluruh, total, tidak boleh tawar 1% pun hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat berikutnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi siapapun yang menawar hukum Allah, perhatikan baik-baik, karena banyak sekarang pemikir orang-orang gila, banyak ngakunya Islam, ya, diundang ke pesantrennya orang Kristen, Cina, dicium rame-rame oleh murid, yang menyedihkan sekali nih, ya, yang kita lihat Haritanu atau Haritanu namanya, ya, datang diundang ke pesantren, ya, pesantren di Cirebon sana, apa di mana nggak tahu, kemudian disambut dengan tola al-badru alaina, santri-santri rame-rame mencium tangannya, kafir najis dicium, inamal musyrikuna najasun, najis, akidahnya orang najis, dicium, ini menghinakan. Bagaimana? Kemudian didukung, kemudian dikatakan bahwa orang kafir yang Islam atau orang kafir itu yang baik, yang adil, lebih baik daripada orang Islam yang jahat. Ini kan tidak cara berpikir untuk mendukung sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari banyaknya hal seperti ini, Allah mengatakan mudah sekali. Gimana? Jika kita kembali pada Al-Quran, kita akan ditemukan oleh Allah Taala semua jawaban. Apa itu? Semua perintah, semua ajakan untuk meninggalkan hukum Allah SWT walaupun sedikit, itulah khutuwati syaitan. Semua langkah, katakan, oh iya Islam, boleh pakaian Islam dan sebagainya, tapi untuk berpolitik, untuk menjadikan orang Islam sebagai pemimpin, itu bebas. Misal ada ngomong seperti, itulah khutuwati syaitan.
Ada orang mengatakan, oh iya Islam itu baik, semuanya baik, Islam rahmatul alamin dan sebagainya, tapi jilbab itu tidak wajib. Khutbah syaitan. Itulah setan. Segala sesuatu yang menawar hukum Allah Ta'ala, baik itu orang Islam ataupun siapapun orang Islam ataupun orang-orang yang cendekiawan dan sebagainya, agamawan dan sebagainya, apabila mereka menawar hukum Allah, itulah khutbah syaitan, itulah langkah-langkah setan yang harus kita jauhkan bersama. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ketika kita berada di bulan yang baik ini, kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perintahnya, pesannya tadi disampaikan oleh Ustaz Zaki, bahwa perintah baik sekali, hikmah yang kita ambil bisa banyak sekali, tapi yang terpenting itu ajakan untuk sholat, untuk berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Kemudian di sholat itu diajarkan, diwanti-wanti oleh Allah SWT agar kita tidak ikut jalannya orang-orang yang tidak baik. 17 kali Allah perintahkan setiap kita sholat untuk mengingat, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah orang-orang telah kau berikan nikmat kepadanya. Lalu Allah jelaskan lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan kelompok Yahud ataupun orang-orang Nasrani. Jadi kalau ada orang Islam mengajarkan, mengatakan bahwa Nasrani itu orang-orang Nasrani pemimpinnya lebih baik dan sebagainya, itu sama sekali tidak benar. Itu menyalahi daripada hati Nabi Muhammad SAW, akan menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Karena orang Muslim seburuk-buruk orang Muslim masih baik, masih ada harapan untuk masuk surga. Ya, sebaik-baik orang kafir walaupun baik, kalau tidak baca syahadat masih buruk juga. Seburuk-buruk orang Muslim walaupun dia banyak dosa dan sebagainya, ada punya tiket masuk surga, walaupun direbus beberapa saat nanti di surga, di neraka, tapi akhirnya akan masuk ke dalam surga. Maka Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Allah yang mengatakan, jangan bingung lagi, Allah yang mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk manusia. Siapa itu orang-orang yang paling buruk? Baik itu ayat pertamanya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik itu orang Nasrani, orang-orang Yahud, atau orang-orang yang menyembah berhala-berhala apapun, akidahnya apapun agamanya, mereka itu semua Allah mengatakan berita yang paling akurat, berita dari Allah Ta'ala. Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang buruk itu. Mudah-mudahan akidah kita selalu dijaga untuk mencintai, tunjukkan kepada kami ya Allah yang benar itu benar, sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, sehingga kami dapat menjauhinya. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, jazakumullah hasanal jaza. Untuk Maidatul Hasanah yang terakhir sekaligus untuk Maidatul Hasanah yang keempat akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ghuliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صدق الله وصدق رسوله. حضرة الحبائب الأعزاء والأساتذة الأجلاء، أخص بالذكر أستاذنا الفاضل الحبيب حامد النجيب محمد بن شيخ أبو بكر بن سالم، أستاذنا الفاضل الحبيب محمد بن أحمد بن حسن فلعان، الحبيب زكي مولى خيله
وكافة الحبايب الحاضرين في هذا المجلس الميمون إن شاء الله, dan para asatidah, para kiai, Ustaz Tasnim dan para asatidah yang lainnya, Ustaz Abdullah Syafi'i Sahibul Bait, para hadirin sekalian, yang mudah-mudahan kita di malam hari ini semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya udah pengen nyimak astafid dari para habaib. Nggak sama yang Habib Zaki bilang tadi, kalau ada guru-guru kita sebenarnya nggak mau ceramah sebenarnya, cuma karena imtithalul amr. Mudah-mudahan saya mendapatkan nadhar dari guru-guru kita semuanya, dan insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ini malam kita di sini berkumpul untuk bukan cuma mengimani Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, akan tetapi kita mengenang, membesarkan Isra Mi'rajnya Rasulullah, di mana peristiwa Isra Mi'raj ini adalah salah satu syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah orang-orang yang membesar-besarkan apapun yang berhubungan dengan simbol agama Allah itu menunjukkan ada tanda-tanda ketakwaan di dalam hatinya, sebagaimana yang kita ketahui Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang-orang yang mengagungkan simbol atau syiar agama Allah itu adalah salah satu tanda atau sinyal bahwa dia di dalam hatinya memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya ingin mengutip salah satu kisah saja yang sudah kita sering dengar mungkin, atau yang belum tahu biar tahu, yang udah tahu biar tambah tahu. Kalau kata Habib Zaki bilang seperti itu. Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan pada malam Senin menurut satu riwayat, dan pendapat yang paling masyhur pada tanggal 27 Rajab. Dan Rasulullah turun sebelum subuh. Di saat pagi harinya Nabi Muhammad SAW qa'ada hazinan. Nabi Muhammad pagi-paginya Mi'raj itu duduk dalam keadaan sedih wajah Rasulullah. Muka Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, kayak ada yang dipikirin sama Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad habis Isra Mi'raj kok sedih? Padahal kita tahu tadi dikatakan ya syifaul qulub liqaul mahbub, bahwasanya obat hati adalah ketemu dengan sang kekasih. Nabi Muhammad sudah sangat terhibur dengan malam Isra Mi'raj. Kenapa paginya Nabi malah sedih? Bukan sedih karena peristiwa Isra Mi'raj, akan tetapi beliau khawatir, bingung dari mana mulainya saya mau nyampein peristiwa ini kepada orang. Saya khawatir kalau saya ceritain ada yang nggak terima, akhirnya murtad. Takut salah ngomong dan lain sebagainya, pikiran Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan kesedihan Nabi bingung dari mana saya mau cerita, bagaimana mulainya. Allah udah setting semua. Famarra bihi aduwullahi Abu Jahal. Lewat pisan si biang kerok Abu Jahal, musuh Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat Nabi dalam keadaan sedih, nanya dia sama Rasulullah, hal min syai'. Kalau kata bahasa kita, roman-romannya ada yang lagi dipikirin ini. Ada apaan? Rasulullah SAW bilang, gal na'am. Emang iya, Rasulullah. Apa itu? Ma huwa? Kata Rasulullah SAW, inni usriya biyal laylah. Tadi malam saya diberangkatkan oleh Allah, saya berangkat. Abu Jahal nanya lagi, ila aina? Kemana? Kata Abu Jahal. Kata Rasulullah, ila Baitul Maqdis, ke Palestina, Baitul Maqdis. Thumma asbahta baina dhahranaina, kata Abu Jahal. Malam-malam, tadi malam kamu ke Baitul Maqdis, terus pagi-pagi udah di sini. Kata Rasulullah, qala na'am, iya. Akhirnya Abu Jahal bilang, in da'utu qaumak atuhaddithuhum bima haddatsani. Berani gak kamu cerita seperti itu kalau ana panggil orang-orang pada semua kumpul? Kata Rasulullah, gak, nah, berani. Rasulullah SAW nggak ada yang diumpetin sama Rasulullah. Saya akan ceritakan, kata Rasulullah. Abu Jahal pagi-pagi teriak, ya ma'asyara bani Ka'ab bin Lu'ay, halummu, kata Abu Jahal. Wahai orang-orang Quraisy, keturunan Ka'ab bin Lu'ay, kemari kumpul nih, ada kabar baru. Kalau kata bahasa kita kira-kira kayak gitu. Fanfaddat ilaihimal majalis. Orang ngerumunin Rasulullah sama Abu Jahal. Orang kumpul semuanya. Kayak kita ini malam kumpul, cuma kita beda. Mereka bertanya, Abu Jahal bilang sama Rasulullah, hadithhum bima haddatsani. Yang tadi ente cerita sama ane, ceritain tuh sama orang-orang.
Akhirnya Rasulullah bilang, ini usriya biyal lailah, tadi malam saya diberangkatkan. Kemana? Mereka nanya rame-rame, kemana? Kata Rasulullah, ke Baitul Maqdis. Ini baru cerita Isra. Nabi nggak cerita Mi'raj, cuma Isra doang Nabi cerita. Tsumma asbahta baina dhahranaina, terus pagi-pagi kamu di sini. Kata Rasulullah, qala na'am, iya. Famin baini musaffikin wa min baini wadi'in yadahu ala ra'sih. Itu orang-orang yang ada di hadapan Nabi Muhammad pada keheranan, kayak kagak percaya. Ada yang megang kepala, ada yang teplok tangan, siul dan lain sebagainya, dah ngungkapin, ngeledek sama Nabi Muhammad. Masa iya tadi malam ke sono, sekarang sini. Sampai ada satu orang bilang, ya Muhammad, kata dia nih, ya, kita udah pada nyampe ke sono 40 hari jalan, perginya doang, pulang 40 hari atau 30 hari, sebulan katakan. Masa kamu tadi malam ke sana, pagi-pagi sudah di sini? Ya walhasil ribut, ada yang ngatain Rasulullah asyhadu annaka kadzib, macam-macam. Singkat cerita, ada beberapa orang kafir yang akalnya kadang-kadang masih nyambung dikit. Dia bilang begini, kalau emang Muhammad tadi malam ke Baitul Maqdis, kita tanyain aja. Kita kan udah banyak yang nyampe ke sono. Kira-kira yang kita lihat sama yang dia ceritain sama apa kagak begitu? Ditanyain Rasulullah SAW, tanyain pintunya ada berapa tuh Masjidil Aqsa? Sebelah kanannya ada apaan? Sebelah kirinya ada apaan? Ditanyain sifat-sifat tentang Masjidil Aqsa kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kata Rasulullah, mungkin Rasulullah SAW, ntar kita bahas. Kita mungkin nih, masjid yang sering kita datengin saban hari, kalau disuruh ditanya kira-kira pintunya berapa biji, apa gak kira-kira kita? Agak apa kita? Saban hari kita ke situ. Rasulullah ke situ bukan buat ngitungin pintu masjid dan lain sebagainya, pasti ada tugas yang lebih mulia dari Allah SWT. Beberapa pertanyaan awalnya dijawab sama Nabi Muhammad, tapi ada beberapa pertanyaan yang Rasulullah nggak tahu, karena emang Nabi bukan buat gitu-gituan. Tapi ini tantangan. Nabi nggak mungkin jawab bohong, tapi kalau Nabi nggak bisa ngejawab, ini bakal dikatain sama mereka habis cerita Isra Mi'raj. Di saat kebingungan itu, Allah selalu siap siaga, standby nolong Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, waktu ada pertanyaan yang saya nggak tahu, fajallallahu liyal masjid. Atau dalam riwayat faji abil masjid, Allah hadirkan di hadapan saya gambar Masjidil Aqsa persis sebelum ada kayak kita nih layar-layar segala macam. Kudrat Allah lebih hebat buat Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua pertanyaan bangsa Quraisy ini, semua pertanyaan orang Mekah yang ditanya langsung gambarnya ada di hadapan Nabi Muhammad. Dan Nabi langsung melihat. Ada riwayat Nabi katanya ngelihat langsung ke Baitul Maqdis, matanya tembus. Jangankan ke Baitul Maqdis, ya, basaruhu ila sab'ati tibagi Thagib, 7 lapis langit bisa kelihatan sama Rasulullah. Apalagi Baitul Maqdis. Dijawab semuanya, nggak ada yang salah sedikit pun. Mereka semua bilang persis, jawabannya persis, emang kagak ada yang salah. Mau ngomong apa? Bener. Nah, tantangan yang kedua, ini terakhir. Ada lagi, satu lagi katanya. Kalau emang ini dia bisa jawab, bener dah. Apa tuh? Ada orang Mekah yang lagi pada kebetulan pergi ke Syam, pada dagang. Ada orang-orang Mekah yang lagi pada dagang ke Syam katanya. Coba kalau emang kamu tadi malam ke sono, paling kagak tuh ketemu sama dia pada, entah di jalan, entah di sono. Dan kalau ngelihat jadwalnya, ini kira-kira dia lagi pada jalan pulang, atau katanya mau pulang sekarang-sekarang. Dan kalau dicerita Isra Mi'raj panjang itu, Rasulullah waktu pulang emang ngelihat rombongan tersebut dengan tanda-tandanya, ada 3 kafilah, ada 3 rombongan, yang satu tandanya begini, 2 tandanya begini, dengan tafsirnya Nabi Muhammad, rincinya Nabi Muhammad lihat. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, iya saya lihat, kata Rasulullah. Coba sebutin, ada 3 rombongan. Yang pertama begini-begini, pokoknya ada beberapa ciri disebutin sama Rasulullah, singkat aja. Terus ditanya, kira-kira nyampe Mekah kapan? Nabi waktu pulang malam ngelihat di satu tempat. Nabi kira-kira, insya Allah kira-kira sampai Mekah hari Rebo sebelum matahari terbenam, kata Rasulullah. Nabi itu kan Senin pagi tuh. Ya. Rebo sebelum matahari terbenam, kata Rasulullah, insya Allah mereka sudah sampai di sini. Bubar tuh, Rebo kumpul lagi. Ya, pada pengen ngeliat bener gak nih? Yang mana Nabi Muhammad dari lahir sampai gitu hari belum pernah bohong, belum pernah meleset ucapannya. Ini dites Rasulullah sama mereka. Akhirnya udah Rebo siang, belum pada nongol juga tuh rombongan. Dulu jam belum ada ya. Ya anggaplah jam 2-an belum nongol juga, sore belum nongol juga, sampai matahari mau terbenam belum nongol juga. Ini kalau sampai matahari terbenam, rombongan belum datang, habis nih cerita Isra. Ini belum cerita Mi'raj Rasulullah sama mereka, baru cerita Isra aja. Kalau Isranya cocok, insya Allah nanti gampang cerita Mi'rajnya. Sampai akhirnya matahari mau terbenam, di situ Nabi Muhammad SAW
ambil sikap. Ini kalau diem aja nih, matahari jalan terus, matahari nggak pernah telat, bener nggak? Pernah nggak matahari telat kira-kira? Nggak pernah. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil. Akhirnya Nabi Muhammad minta kepada Allah, minta ke pusat langsung, kagak tanggung-tanggung mintanya sama Allah. Minta apa? Allahumma, ya Allah, berhentiin tuh matahari. Nabi minta sama Allah agar matahari yang kagak pernah telat itu diberhentiin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira dikabulin apa enggak sama Allah? Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan, "Ma ra'aitu rabbak illa wa yusari'u fi ridhak." Ya Rasulullah, saya selalu melihat Allah itu manjain kamu banget. Manjain engkau. Apa aja yang Nabi minta dikasih sama Allah. Matahari berhenti dikasih. Matahari berhenti. Mainannya angkasa udah ini. Matahari berhenti. Ya Allah. Di dalam hadis dikatakan lam tuhbas syamsun li ahadin illa li Yusha' bin Nun. Matahari belum pernah berhenti seumur-umur sebelum Nabi Muhammad kecuali untuk seorang nabi namanya Yusha' bin Nun, yaitu asistennya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalau Yusha' bin Nun aja mukjizatnya bisa sampai berhentiin matahari, apalagi Rasulullah. Ya, lebih daripada itu. Bahkan dalam riwayat 2 kali Nabi Muhammad ya ceritanya. Yang satu lagi yang waktu Sayyidina Ali belum sholat asar. Kemudian matahari berhenti. Cuma orang-orang kafir pada agak sadar tuh matahari berhenti. Soalnya dulu belum ada jam. Kalau kata tuh hari udah ada jam, itu sedunia jam ngaco semua. Karena permintaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti itu matahari sampai datang rombongan baru matahari jalan lagi. Terus ditanya hatu-hatu, semuanya ditanya hatu-hatu, persis semua ciri-cirinya dilihatin sama yang Nabi Muhammad sifatin sedikit pun. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi ashhadu innaka la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa engkau betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat itu tetap ada yang murtad dan sebagainya, ada yang ngatain Nabi, ada yang segala macam mencela. Nah, ini malam kalau dulu mereka kumpul di hadapan Nabi Muhammad, ngeledek Nabi, cemoohin Nabi, mencela Nabi atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Andai kata malam ini Rasulullah hadir di tengah-tengah kita bilang ya Rasulullah, kita sekarang kumpul, kita kenang Isra Mi'raj engkau. Bukan cuma kita imanin. Kalau dulu mereka kumpul ngatain, kita sekarang kumpul, kita kenang. Maka dari itu insya Allah mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi oleh Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini hanya yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya berada di sini karena imtithalul amr dan ultimasanil madhar. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, jazakumullah ahsanal jaza. Untuk mau'idatul hasan yang terakhir sekaligus talqinul dzikir wa doa akan disampaikan oleh guru kita bersama Abuya Al-Habib Hamid Negib bin Syekh Abu Bakar. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi dunya wa fil ukhra. Wa asra bihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa fa'azim bidzalika fakhra. وقدمه جبريل فصلى بالأنبياء والمرسلين ليعلم أنه بذلك المقام أحرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تتوالى علينا إمداداتها وتترى وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهم وكنزا وذخرا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات بالخصوص
Habib Muhammad bin Al-Habib Ahmad Fad'ab hafizahullah wa ra'ah wa ballagha kulla ma amalahu wa raja'a fi khair lutuf wa afiyah. Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad, Habib Zaki, Wala Khaila, para habaib yang lainnya, para asatidah, dan juga ada Haji Muhammad Tasnim, dan juga Syekh Nasir Mansur, para asatid yang lainnya, bil khusus sahibul majlis Ustaz Abdullah Syafi'i serta keluarga besar beliau, dan juga panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW dan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Semoga insya-Allah kita akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan kemudahan, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, mudahkan segala urusan kita. La insyaallah kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah bendera beliau, menuju ke surga bersama beliau, dalam mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari tadi sudah banyak kita dengar yang memberikan mau'izah. Ya. Kalau mau dilanjutkan lagi, memang cerita Isra Mi'raj sampai 5 hari, 7 hari seterusnya, gak habis-habis. Ya, karena inilah bagian daripada keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin saya nggak bakal panjang-panjang lagi, paling 1,5 jam, ya, 1,5 jam, ya. Ya, yang jelas, alhamdulillah tadi udah banyak kita dengar. Insyaallah lebih lagi membawa kita untuk lebih kenal pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keagungan beliau, kemuliaan beliau, karena setiap kita memang dituntut untuk kenal sama Nabi kita Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada kalian itu ada Rasulullah. Kita harus kenal bagaimana istimewanya Nabi kita Muhammad. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang istimewa. Tadi sudah digambarkan mukjizat yang luar biasa. Perjalanan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, langsung ke langit pertama, kedua, sampai ke-7, ya, ila Sidratil Muntaha, sampai tempat nanti yang enggak tahu melainkan Allah dan Rasulnya. Kalau dibayangkan saja, diriwayatkan sebagaimana ada riwayat nyatakan tentang, ya, kalau perjalanan kota Makkah Baitul Maqdis, orang-orang dulu nyatakan 3 bulan, ya, atau 1 bulan perjalanan, pulang lagi sebulan, naik kuda, naik onta, kira-kira capek nggak? Dari sini pakai kuda ke Bogor, kira-kira gimana rasanya, ya? Capek apa enggak? Ya, istirahat sampai sana berapa bulan nanti, ya? Harus sekali aja dari sini ke Bogor, belum mau balik lagi bingung deh. Ini dari Mekah ke Baitul Maqdis pakai kuda atau pakai onta, itu 1 bulan perjalanan minimal, sampai 40 hari. Ya, kira-kira pulang pergi, ya 3 bulan, 4 bulan baru pulang lagi ke kota Mekah. Tapi Nabi Muhammad SAW, ya, dalam waktu yang singkat, baru digambarkan tadi, baru Isra-nya aja udah bingung orang. Gimana Mi'rajnya? Naik dari bumi ke langit. Diriwayatkan sebagaimana pernyataan dari riwayat ahli hadis, perjalanan dari langit, dari bumi ke langit pertama saja sudah kira-kira perjalanan untuk 500 tahun. 5.000 tahun. 500 tahun, ya, 500 tahun. Terus dari langit kedua, pertama kedua 500 tahun lagi. Hitung aja berapa, ya. 500 ya, itu untuk perjalanan, ya. Tapi Allah SWT tunjukkan dalam waktu yang singkat sangat luar biasa. Gimana enggak luar biasa? Bahkan Sahibul Diba menyatakan, "Tsumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh qad nala jami'al matalib." Aku balikkan lagi dari arsh sebelum tempat tidurnya dingin. Kalau kita tidur, tempat tidur kita kan panas, ya, hangat. Kita keluar, balik lagi kira-kira berapa jam jadi dingin? Sebentar aja dingin udah. Tapi Rasulullah SAW lebih sebentar lagi. Jadi pergi ke sana kemari sudah semua, sampai lihat surga, lihat neraka semua, balik lagi tempat tidurnya belum sampai dingin. Artinya singkat banget. Ya, luar biasa. Allahumma salli wa sallim. Tapi di sana ada hal yang lebih luar biasa lagi. Ada seorang ulama sufi menyatakan, kalau seandainya aku yang Mi'raj, aku nggak bakal turun lagi. Kenapa lagi? Apalagi yang diharap? Udah bertemu dengan Allah, sudah habis semuanya. Harapan apa lagi? Harapan setiap seorang hamba yang mukmin, ya pengen lihat Allah SWT.
Tapi Nabi SAW sudah mencapai segalanya. Kenapa Nabi Muhammad SAW turun lagi? Itulah Rasulullah SAW rahmatan mahdhah, rahmat yang murni. Walaupun sudah dapat segalanya masih ingat sama kita umatnya. Ingetin lagi kita. Karena tugas beliau, misi beliau belum selesai. Beliau dakwah, ajak orang-orang untuk menyembah Allah. Kan kita sering dengar orang-orang menyembah berhala, ada yang dari batu, dari kayu, ada yang juga dari korma, kadang-kadang ya dari terigu katanya dibikin. Udah lagi lapar dihantam, dianggap Tuhan sebelumnya. Kalau lagi lapar ya kayak sekarang ya, lagi lapar nggak? Aja dihantam ya, yuk layar hamnya. Lapar nggak ada kesian-kesian ya itu. Ini orang jahiliyah gitu. Ya ada yang bikin berhala dari korma, ada juga diriwayatkan dari terigu, gandum ya itu. Udah jadi suatu saat pulang ke rumah nggak ada makanan, cuma itu aja ya. Pagi disembah, ya, sore disembah. Tanya sama istrinya ada makan, nggak ada. Ya lihat nggak percaya, lihat lagi di dapur, ada nggak ini? Jangan-jangan salah aja. Ya. Lihat di lemari di dapur, kalau masih yang tinggalan, nggak ada. Sudah dibilangnya masih juga nggak percaya. Yang ada cuma apa? Tuhan yang ada itu ya. Ya lapar deh, nggak peduli. Akhirnya dihantam juga Tuhannya ya. Oh ini ya. Ini orang jahil ya, gimana nggak geblak ya? Tapi dibilang geblak bawa pedang dia. Itulah Nabi SAW dakwah mereka. Inti bodoh, masa itu disembah dibilang Tuhan, dibikin sendiri. Emang Tuhan dibikin sama makhluk ya? Apa makhluk dibikin sama Tuhan? Yang ciptakan makhluk siapa? Allah. Ini nggak dia bilang Tuhan itu yang dibikin sama dia juga. Allah. Rasulullah tegur, kamu ini akalnya kemana? Goblok. Nggak terima. Ya Rasulullah SAW waktu nyampaikan tidak diterima, diancam mau dibunuh. Ya, tapi Rasulullah SAW tabah. Coba kalau kita ya untuk ente juga nggak mau, udah mampus ente sana, nggak peduli ya. Ini enggak, Rasulullah udah tahu dicaci maki, diejek, dilempari. Sebelumnya dilempari di Taif sampai berdarah-darah. Tapi udah ke atas, turun lagi. Ya. Turun untuk apa? Masih mikirin mereka ini juga belum kenal sama Allah, belum selesai sudah. Masih aja kasih sayang. Masya Allah. Nah itulah rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW itu luar biasa ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rasulullah SAW nyatakan ya, nama ana rahmatul muhdah. Allah nyatakan ra'ufur bil mu'minina ra'ufur rahim. Kasih sayang banget. Sama sebenarnya Rasulullah SAW ya, kasih sayang. Tambah lagi terhadap orang-orang mukmin. Kita sebagai orang mukmin, Rasulullah lebih kasih sayang lagi. Karena itu orang mukmin harus tahu banget sama Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sangat kasih sayang sama kita. Beliau sangat cinta sama kita. Yang diajarkan oleh beliau, yang dibawa oleh beliau, ya, kalau kita cinta, kita hidupkan, kita jalankan. Apalagi oleh-oleh yang paling besar dalam peristiwa Isra Mi'raj, sholat ya. Kadang-kadang masih aja orang berat sholat ya. Wah ini penyakit yang berat sholat ya. Jadi saya gambarkan biar ngerti sholat ya masih dianggap berat tuh kenapa ya? Ya kalau kita seandainya utang sama orang aja, utang sama orang 5 juta, yang punya duit udah ngancam, udah waktunya belum bayar juga karena gak punya kita. Awas gak bayar mau dibunuh, kira-kira gimana? Ya, mau dibunuh, ya kita lagi perlu banget uang, nggak punya tapi diancam mau dibunuh, tiba-tiba ada orang baik, oh kasihan sama kita, nih ambil deh 5 juta, saya tahu kamu mau dibunuh, ambil nih, ya dibantu, kira-kira seneng nggak main ngasih dah? Kira-kira kalau disuruh nurut apa? Yang ngebantuin tadi kalau nyuruh kita nurut, kalau disuruh sujud mungkin nurut sujud kita. Ini coba bayangin Allah ngasih kita bukan 5 juta, ya dikasih mata, berapa mata harganya? Ada yang jual mata 5 juta? Hah? Ada yang mau jual mata 5 juta? 10 juta? 100 juta? Ya karena itu saya pernah cerita ada orang datang sama saya bingung, miskin. Saya bilang mata kamu aja satunya bisa 100 juta. Masa bilang miskin nih, benar aja ya. Jadi kamu punya 2 mata, berarti 200 juta, mudahar mandi 200 juta minimal ya. Belum lagi punya jantung, punya ginjal, punya macam-macam, Masya Allah. Lebih lagi punya napas. Di sini masih punya napas semua ya? Hah? Alhamdulillah. Berapa napas ya kira-kira kalau dijual? Hah? Dijual 5 jam aja. Kebanyakan ya? Jual napas berapa? 2 jam? Mau? Napas ya? Berapa ya? Yang ngasih siapa? Allah Subhanahu. Semua ini kita perlu banget, dikasih sama Allah cuma-cuma.
Kalau enggak mati kita langsung dikasih cuma-cuma, dikasih terus. Masa disuruh sholat nggak mau, kurang ajar banget ya. Dikasih napas nggak berhenti. Suruh sholat cuma 5 kali dalam satu hari satu malam, nggak sholat. Nah ini, pantas nggak? Digebukin yang nggak sholat, pantas nggak? Karena itu di dalam Islam, awas nggak sholat, ya. Udah diingatkan sembelih, ya. Ini sama aja sama hewan-hewan yang paling rendah, ya. Tapi kan kalau dalam kita pikir kita kan ada orang nggak sholat, haus pengen minum, kita punya air 1 gelas. Kalau dipakai sama yang nggak sholat, ya habis, kita nggak bisa wudhu. Ya pakai wudhu apa pakai kasihkan sama orang yang nggak sholat, pakai wudhu biarin aja mampus yang nggak sholat kan gitu. Itu urusan hukum fikih. Jadi orang nggak sholat itu hina banget ya. Orang ngambil hukum sholat aja dari ya langit ketujuh menghadap langsung pada Allah ya. Rasulullah SAW menghadap langsung kepada Allah, menerima kewajiban sholat. Istimewa banget berarti kewajiban ini. Awas jangan malas kalau sholat ya. Berarti beruntung ya kita ya, perhatikan masalah sholat untuk segala urusan bisa beres dengan sholat. Bukankah urusan pribadi kita, urusan alam semesta pun pakai sholat ya, terjadinya gerhana ya. Kalau orang nggak sholat ya, gerhana itu sampai dinyatakan oleh orang-orang ahli biologi apa dari alam ini ya. Dia nyatakan ditakutkan kalau sedikit saja melenceng habis dunia ini ya. Gerhana itu kalau melenceng sedikit habis dunia berarti mereka udah takut. Tapi kok nggak melenceng-melenceng? Kenapa? Masih banyak yang sholat gerhana. Kalau nggak habis. Lagi pacu kulit kering, ya. Apa alam misalnya terjadi gini-gini? Bisa lurus dengan apa? Pacu kering, turun hujan. Kalau sungguh-sungguh benar-benar sholat istisqa, langsung setelah sholat turun hujan. Nah itu kembalinya artinya bisa lurus dengan sholat. Tambah lagi urusan pribadi kita. Urusan utang, urusan ini datang sama Allah sholat. Rasulullah SAW idza hazabahu amrun badara ila sholat. Kalau ada urusan repot, sholat. Ini nendangin urusan semuanya bisa beres. Karena itu jangan sampai ninggalin sholat. Sholat nilainya lebih besar dari dunia dan isinya. 2 rakaat qoblal fajar, rakaatain minal fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Cuma 2 rakaat sebelum sholat fajar. Kadang-kadang masih malas. Ini sholat sunnahnya, gimana sholat wajibnya ya? Gitu. Ya mulai sekarang berarti kita sama-sama banyak-banyakin sholat deh ya. Sholat banyak ibadah insyaallah ya, biar Rasul SAW senang kalau kita hidupkan apa yang dia bawa. Semoga Allah berikan petunjuk pada kita sekalian, hidayah taufiknya. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita dalam keadaan takwa, memudahkan urusan kita, terutama majlis ini insyaallah dan selalu berkembang dengan manfaat yang lebih luas lagi, memberikan keberuntungan bagi kita, bagi orang-orang yang rajin duduk di sini insyaallah. Allah SWT ampuni dosa-dosa kita. Allah hidupkan hati kita untuk selalu cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, cinta pada kebaikan-kebaikan insyaallah. Semoga kita insyaallah mendapatkan segala keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhunu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. وتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته واجعلنا من رفقائه ويهدي لنا حوضه ويسقينا بيده شريفه ويبلغنا حديث الله الحرام من زياره خير الانام عليه وصلى السلام في هذا الامر كل مع كل صالحه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. اللهم اهدنا لمن هديت وعافنا من عافيت وتولنا من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dengan telah dibacakan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam yang barokah ini. Dan untuk para jamaah, untuk tidak meninggalkan tempat karena panitia ataupun Shahibul Bait telah menyiapkan hidangan jasmani, kami selaku pembawa acara mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.